चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे भुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वभूतहिते रतं वेदाब्जभास्करं वन्दे शमादिनिलयं मुनिम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसी पुष्पसङ्काशमुहारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलाजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेळिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्मृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोः वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीविभीषणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। वनमाली गणेशाग्नि सिंही चक्री च नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु। नमो नारायणाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। మహాభారతంలోని భీష్మ పర్వములో ఉన్నటువంటి 18 అధ్యాయములతో ఉన్నటువంటి భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీత సాక్షాత్తుగా పరమాత్మ ముఖ కమలము నుండి వచ్చినటువంటి జ్ఞానామృతం.
ఎవరైతే ఈ జ్ఞానామృతాన్ని ఆస్వాదిస్తారో వాళ్ళందరికీ పునర్జన్మ న విద్యతే. అంతటి విశేషమైనటువంటి పీయూషము అనగా అమృతమును ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అందించాడు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మయేనే పరబ్రహ్మము అనండి, ఈశ్వరుడు అనండి, పేర్లు ఏవైనా సరే పరమాత్మ ఆయనే. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ గీతామృతాన్ని ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళందరికీ పూర్వజన్మ సుకృతం వల్లనే చేస్తారు. వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ భగవద్గీత అనే పుస్తకం ఉన్నదని తెలుసు. కానీ వాళ్ళందరూ ఎంతోమంది తెలిసినా కానీ వాళ్ళు అధ్యయనం చేయటం లేదనగా అర్థం అనగా వాళ్ళకి పూర్వజన్మ సుకృతం లేదు. ఒకవేళ ఉంటే ఎప్పుడు కలుగుతుందో మనం చెప్పాలి. ఎవరికి కొంతమంది చిన్న వయసులో కలగచ్చు, కొంతమంది పెద్ద వయసులో కలగచ్చు. అట్లా వారి వారి యొక్క కర్మల ఫలాలను అనుసరించి ఎవరైతే ఈ జ్ఞానామృతాన్ని ఆస్వాదిస్తారో వాళ్ళ యొక్క కర్మలు నశిస్తాయి, ఇందులో సందేహం లేదు అని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పాడు. ఇది శ్రవణం వలన అంత గొప్ప విశేషమైనటువంటి గ్రంథం ఇది. వాళ్ళ యొక్క కర్మలు నశిస్తాయి అనగా కర్మలు నశిస్తాయి అన్నప్పుడు కర్మలు నశించినప్పుడే ఆ జన్మలు నశిస్తాయి. జన్మలు నశించినాయి అని అనగా ఉత్తమమైనటువంటి జన్మలు పొంది చివరికి పరమాత్మలో ఐక్యం అవుతారన్నమాట. అంతటి గొప్ప విశేషమైన గ్రంథము, ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి గ్రంథము భగవద్గీత. అటువంటి భగవద్గీతలో మనము 7వ అధ్యాయాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నాం. స్వామివారు ఏమన్నారంటే పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి అని 2 ప్రకృతులు చెప్పారు. అపరాప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పరాప్రకృతి అంటే ఏమిటి అని చెప్పారు. అపరాప్రకృతి అనేటువంటిది కూడా పంచభూతాలు. పంచభూతాలు ఒకటి, పంచభూతాలు తెలిసినటువంటిదే. ఈ పంచభూతాలు వాటితోటి వాడుగా మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం మొత్తం 8. ఈ 8 తోటి కలిసినటువంటి దానిని అపరాప్రకృతి అన్నాను పేరు పెట్టాడు. దీన్నే జడ అని కూడా పేరు పెట్టాడు. ఇంకొకటి జడ ప్రకృతి, జడాత్మిక. మనకు లలితానామాల్లో జడాత్మిక అని వచ్చింది. అనగా ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని ఒక్క నామంలో అక్కడ పెట్టేశాడు లలితలో, జడాత్మిక అని. జడాత్మిక ఎవరు? అమ్మవారే. అనగా ఇక్కడ కూడా నావేనంటున్నాడు ఆయన. ఈ 8 నావేను, అపరాప్రకృతి నాదేను అని చెప్పాడు. ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే అపరేయం, మరొకటి కూడా ఉన్నది. ఏమిటంటే అది జీవభూతం. అదేమిటనమాట, ఇంకొక ప్రకృతి ఉన్నది. అదేమిటంటే జీవరూపమైనటువంటి ప్రకృతి అని చెప్పాడు. జీవరూపమైనటువంటి ప్రకృతి అంటే జీవుడు అని అర్థం. జీవుడు అంటే పరమాత్మ స్వరూపం. 2 పరమాత్మను నేనేను, ఆ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి ఏదైతే ఉన్నదో అష్ట ప్రకృతి అది నేనే. 2 నేనేనని చెబుతున్నాను. 2 నేనేనని చెబుతున్నానంటే సర్వము ఆయవారే, సమస్తము స్వామివారి అనమాట. ప్రకృతి ఆయనే, 8 విధాల ప్రకృతి. జీవుడు ఆయనే అనగా జీవభూత జీవ ప్రకృతి ఆయనే. 2 నేనేను అని చెబుతున్నాడు. 2 నేనేను, ఇందులో సందేహం ఏమీ అక్కర్లేదు. ఈ పంచభూతాలు, ఈ మనస్సు, బుద్ధి, పంచభూతాలు అంటే ఏమిటో మనకు తెలిసినటువంటిదే. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేటువంటివి కూడా ఈ పంచభూతాల నుంచి వచ్చినవి. దీనిలో ఒక విశేషమైనది ఉన్నది. ఏమిటనంటే ఈ అపరా ప్రకృతి అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనంటే, భూమిలో నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ తీస్తారు. క్రూడ్ ఆయిల్ తీసి దానిలో అది ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో బురదగా వస్తుంది. ఆ క్రూడ్ ఆయిల్, క్రూడ్, దాన్ని అనేక భాగాలు చేస్తారు. కిరసనాయిలు, పెట్రోలు, డీజిలు, గ్రీసు, ఇంకా కాకుండా ఇంకేవో ఎన్నో పదార్థాలు బయటికి తీసేస్తారు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇవన్నీ పదార్థాలన్నీ కలిసింది క్రూడ్. దీన్ని విడగొట్టేస్తారు, దేనికి దాన్ని విడగొట్టేసేస్తారు. విడగొట్టేసేసి
ఇంకో డీజిల్ ఎందుకు వస్తుంది, కిరసనాయిలు ఎందుకు, దీనికి ఎందుకు, దానికి ఎందుకు, గ్రీసు, ఈ విధంగా పలు విధాలుగా ఉపయోగిస్తుంటారు. అట్లనే ఈ అపరా ప్రకృతి అనేటువంటి 8 విధములైన ప్రకృతి ఒక ముద్ద. ఇది విడిపడిపోతుంటుంది. ఇది విడిపడిపోయినప్పుడు ఒకదానిలోంచి విడిపడిపోతుంటుంది. దానిలోంచి ముద్దలు ఒక్కొక్క దానిలోంచి ఒక్కొక్కటి వచ్చేసేస్తుంది. అలా వచ్చేసినాయని పంచభూతాలు కనపడుతున్నాయి. వీటిల్లో కంటికి కనపడకుండా ఉన్నది అదే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. ఇప్పుడు మనం ఎంతో చేసేస్తుంటాం. సాంబార్లోను, కూరల్లోను, పులిహోరలోను, వీటిల్లోనూ ఉప్పు వేసేస్తాం, కలిపేస్తాం. అన్నీ కనపడుతున్నాయి, ఉప్పు మాత్రం కనపడలేదు. పచ్చిమిరకాయలు కనపడుతున్నాయి, తిరగమాతలు కనపడుతున్నాయి, పసుపు కనపడుతున్నది, అన్నీ కనపడుతున్నాయి, కానీ ఉప్పు కనపడలేదండి. కానీ కనపడకుండా ఉన్నటువంటిది ఏంటి? ఉప్పు అండి. మరి కనపడకుండా ఉన్నటువంటి ఉప్పు ఏం చేస్తున్నది అని అంటే ఈటబుల్ అది. అనగా ఉప్పు తగినంతగా ఉన్నది కాబట్టి టేస్ట్ఫుల్, కాబట్టి శుభ్రంగా తినేస్తున్నాం. ఆ ఉప్పు తగినంత పడ్డది కాబట్టి. అది కంటికి మాత్రం కనపట్టలేదు, కానీ రుచిని ఇస్తున్నది. ఆ రుచిని ఇవ్వటం వల్ల తినగలుగుతున్నాం. అట్లనే వీటిల్లో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనే రుచి, ఈ 3 కలిసి ఉన్నాయి దీనిలో. ఇవన్నీ ఏవైనాయే చివరికి ఈ జీవుల్లో వచ్చి కలిసినాయి. ఇవన్నీ కలిసి జీవుడికి వచ్చి కలిసినాయి. జీవుడు అనేవాడు సెంటర్లో ఉన్నాడు. వాడి చుట్టూ 8 మంది వచ్చి చేరాడు. ఆకాశం చేరింది. ఆకాశాలు వాయువు, అగ్ని, నీళ్లు, భూమి ఇవన్నీ చేరినాయి. వాడి చుట్టూ చేరినాయి. ఆకాశమే చెవులైనవి, అగ్ని ఏమో కళ్ళైనవి. ఇట్లా ఈ విధంగా మొత్తం మీద అంతా ఏర్పడదు. కంటికి కనపడకుండా ఇందాక ఉప్పు అని చెప్పుకున్నాం కదా, అట్టే మన కంటికి బయటకు కనుక కనపడినటువంటి మన మనస్సులో ఉన్నటువంటి, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటిది మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం 3 చేయండి. ఇప్పుడు ఈ శరీరం నడుస్తూ ఉన్నది. ఈ శరీరం నడుస్తూ ఉన్నది అని అంటే లోపల జీవుడు ఉన్నాడు. జీవుడు నారాయణ స్వరూపం ఉన్నాడు కనుక నడుస్తుంది. కాబట్టి ఈ శరీరం అంతా నారాయణ స్వరూపమే. ఎందుకయ్యానంటే ఈ అష్టప్రకృతితోటి ఉన్నాడు వీడు, ఈ మనిషి లోపల ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇది రూపం సాక్షాత్ శివనారాయణుడు. అందుకనే ఏం చెబుతుంటారు, కొంతమంది ఏం చెబుతుంటారు, నారాయణుడు అంటే విష్ణు బొట్లు ఇట్లా పెట్టుకుంటారు, పరమాత్మే. కొంతమంది శివ, ఎట్టయినా ఒకటే. కొంతమంది గుండ్రటి బొట్లు. అనగా అర్థం ఏంటి? ఈ రూపం ఏమిటో తెలుసా? అదే అర్థము విష్ణు స్వరూపము అని ఒకడంటారు. ఏమండి ఈ రూపం ఏంటో తెలుసా అండి? శివరూపం అండి అంటారు. ఏమండి ఈ రూపం ఎవరో తెలుసునా? అమ్మవారి స్వరూపం అండి అని అంటారు. ఇక్కడ దీనిలో అర్థాలు అదే కనిపెట్టాల్సింది. ఈ శరీరము భగవత్ స్వరూపం అని తెలియపరచడం అది. దీనిలో రకరకములైన బొట్లు పెట్టుకుంటుంటారు, చూశారు మీరు? చూశారు చాలా చోట్ల బొట్లు పెట్టుకునేటువంటి ఇవన్నీ టీవీల్లో కనపడుతుంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ శరీరము అది దీని యొక్క అర్థం అనమాట. కాబట్టి ఈ శరీరము పరమాత్మ స్వరూపమైనటువంటిది ఈ శరీరము. కాబట్టి ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి 8 ప్రకృతులు స్వామివారే, లోపల ఉన్న జీవుడు స్వామివారే. అదేనమాట. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ 6లో కూడా ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి ఇది ఉపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. ఈ విధంగా సమస్త ప్రాణులలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రకృతి అంతా నేనేను. సమస్త ప్రాణుల్లో ఉన్నటువంటి ఆవు ఉందనుకోండి, ఆవులో ఒక జీవం ఉన్నది, నేనే. ఆవుకు ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఆ ఇంద్రియాలు, ప్రకృతి, ఇదంతా నేనే. అట్లా ప్రతి ప్రాణి అంతే, అంతా నేనే. అట్లా చర అచర జగత్తు మొత్తం నేనే. చరాచర జగత్తు మొత్తాన్ని నేనే. అచర జగత్తులో కూడా నేను ఉన్నాను. ఒక కొండ ఉన్నది, కదలటం లేదు. దానిలో ఒక శక్తి ఉంది, ఆ శక్తి నేనే. అందుకని హిమాలయాలు నేనేమో అని చెప్పాడు. స్థావర అణాం హిమాలయ ఒక ఉదాహరణగా. అచరమైనటువంటిది అది. కొండ అచరం, కదలదు, నేనేను అని చెప్పేశాడు. కాబట్టి నేను కానిది ఏమన్నా ఉన్నదా ఈ జగత్తులో? ఎక్కడా లేదు. అదే ప్రహ్లాదుడు అంటాడు,
సర్వం విష్ణుమయం జగత్, సర్వం విష్ణుమయం జగత్, సమస్తము ఈ పరమాత్మతో నిండిపోయినటువంటిదండి. ఇది ఎక్కడ ఇందుగలడు అందులో ఏడాది సందేహం వలదు చక్రి సర్వోపగతుడు ఎందెందు వెనక చూసి అందందే గలడన్నాడు. అన్నింటిలో ఉన్నాడండి. నామక చమకాలు చెబుతున్నారు. ఆ నామక చమకాలు చెబుతున్నారు, దానిలో వరుసగా ధాన్యాలు వచ్చి ఆ ధాన్యాలు వరుసగా చెబుతున్నాడు. ఆ ధాన్యాలు నేనేనా అన్నాడు. ముద్గాస్త మే, కల్వాస్త మే, గోధూమాస్త మే, శ్రవణస్య మే అని ఈ విధంగా వాటిల్లో నేనేను అని చెప్పాడు. దానిలో నేనేను అన్నాడు. అంకెలు ఉన్నాయి, బేసి సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు నేనేను. ఏకాచమే, ఏకాచమే ఒకటి తర్వాత మళ్ళీ 3, త్రిశశ్చమే, పంచచమే, సప్తచమే, నవచమ, ఏకాదశమే, పంచదశమే అని ఈ విధంగా అంకెలు చెప్పుకుంటూ పోయినాడు. సరి సంఖ్యలు వేసి సంఖ్యలు చెప్పుకుంటూ పోయినాడు. నేనేను అన్నాడు. చూడండి ఎంత గొప్ప విశేషం అంకెలు. ఇప్పుడు పేజీ ఎంత 810 పేజీ అనగానే వెంటనే అంతలా పుస్తకంలో, అంత పెద్ద పుస్తకంలో 810 తక్కువని ఇంటి తీస్తాం. తీసి వెంటనే కనబడుతుంది అంటే పేజీ నెంబర్ చెప్పలేదయ్యా, బాగా ఏమో ఈ పుస్తకం ముందు కనుక్కోవయ్యా అంటే ఇక ఆయన కనుక్కునేటప్పటికి అవుతుంది పని. అంకె చెప్పేటప్పుడు చూసుకోండి, వెంటనే తీస్తాడు. చూశాడు, ఆ జ్ఞానం పట్టేసేసుకున్నాడు. అంకె యొక్క ప్రభావం చూసుకోండి. అందుకనే అంకెలు పరమాత్మ స్వరూపము. అదేనమాట అంకెలు. అది మనకు నమక చమకాలలో వస్తున్నది. అది జాగ్రత్త. నమక చమకాలు చెబుతున్నామంటే అంతటి గొప్ప విశేషాలు. అందుకనే సర్వే సర్వత్రా అయ్యవారు నిండి ఉన్నాడు అది అనమాట. అందుకని చెబుతున్నా అయ్యవారట అహం కృష్ణస్య జగత, జగత ఈ జగత్తుకి పుట్టుకను, ప్రభవ పుట్టుకను, కృష్ణస్య, కృష్ణస్య అంటే సమస్తం, కృష్ణస్య జగత సమస్త జగత్తుకి, ప్రభవ పుట్టుక, ఆ విధంగానే ఆ విధంగానే ప్రళయ అంటే లోపల చేర్చుకుంటా నేను. పుడుతున్నది ఈ జగత్తు, లోపల నా లోపల చేరుతూ ఉన్నది అని తెలుసుకో. పుట్టుతున్నది నాలో కలిసిపోతూ ఉన్నది. ఇదంతా సమస్త ప్రాణులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇదంతా సమస్త సర్వాణి భూతాని ఏతద్యోనీని, ఈ 2 ప్రకృతులు కూడా అహం నేనేను. అది అపరా ప్రకృతి నేనే, పరాప్రకృతి నేనే. అపరా ప్రకృతి నేనేను, పరాప్రకృతి అనగా తల్లిదండ్రులను 2 నేనే, ఒక్కటే. అది దీని అర్థం. తల్లిని నేనే, తండ్రిని నేనే. తర్వాత ఒక చోట చెబుతాడు, నేనే యోనిని, నేనే విత్తనాన్ని అని కూడా చెబుతాడు. నేనే యోనిని, నేనే విత్తనాన్ని అని చెబుతాడు. అనగా అర్థం ఏంటి? తల్లి తండ్రి 2 నేనేను అని చెబుతాడు. అదే అన్నమాట. అంతేగాని వేరుగా లేదు, ఒక్కటే. అందుకని ఏకం సత్విప్రాకు బహుధా వదంతి అని ఋగ్వేదం చెబుతున్నది అనమాట. అది కాబట్టి ఏతద్యోనీని, యోనీని అంటే మూలం. ఈ అష్టప్రకృతులకి మూలము నేనేను, పరాప్రకృతికి మూలమును నేనేను, సర్వమైనటువంటి జగత్తుకి అనగా మొత్తాన్ని నేనేను. ఈ జగత్తు పుడుతుంటుంది, నాలోనే కలుసు, పుడుతుంటుంది, నాలోనే కలుసు, పుడుతుంటుంది, నాలోనే కలుసు, పుడుతుంటుంది, నాలోనే కలుస్తుంటుంది. అదే విశ్వరూప సందర్శనంలో చెబుతాడు, ఈ జగత్తులో నుంచి వస్తూ ఉన్నారు జనం, మళ్ళీ ఆ జనం ఈ జగత్తులో ఈ విశ్వరూపంలోకి పరమాత్మలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. వస్తున్నారు పోతున్నారు, వస్తున్నారు పోతున్నారు. చక్రం ఏమవుతుంది? రంగులు రాట్నం చక్రం చూశారు మీరు. అది గిరిగిరి తిరుగుతూనే ఉంటుంటుంది. ఆ గిరిగిర తిరుగుతూనే ఉంటుంటుంది, ఎప్పుడు చూసినా తిరుగుతూనే ఉంటుంటుంది. అలానే ఆ రంగుల రాట్ల మీద ఉన్నటువంటి ఆ బొమ్మలంటే జీవులు. ఆ జీవులు గిరగిరా తిరుగుతూనే ఉంటుంటారు. ఆ తిరిగేది ఏంటి? మాయా చక్రం. అనగా నాలో నుంచి వస్తున్నారు, నాలో నుంచి లోపలికి వస్తున్నారు. అనగా ఈ జీవులు ఈ మాయాచక్రంలో నుంచి వస్తున్నారు పోతున్నారు. అంతేగాని ఎవడు ఈ నా స్వరూపంలో నిలబట్టలేదు. అనగా నిలబడ్డవాడేమో
పరమాత్మని పొందినటువంటి వాడు. అట్లా అనమాట. కాబట్టి ఈ జగత అంటే జాయతే గచ్చతి ఇది జగత. జాయతే పుడుతుంటుంది, గచ్చతి వెళుతూ ఉంటుంది, పుడుతుంటుంది వెళుతుంటుంది, పుడుతుంటుంది వెళుతుంటుంది. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. చాలామందికి అసలు దీని గురించి ఆలోచించరు. పిల్లవాడు పుట్టాడయ్యా, సరే బాగానే ఉంది, 6 నెలలు గడిచినాయి, 7 నెలలు గడిచినాయి, నెమ్మది వీడు ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తాడు. 1 సంవత్సరం అయింది, నడుస్తుంటాడు. 2 సంవత్సరాలు అయింది, వాడి చేతి పట్టుకోవాల్సిన వెళ్ళలేదు, మనం నడుస్తుంటాడు. 5 ఏళ్ళు అయింది, అని నడవాల్సి ఉంటుంది. 10 ఏళ్ళు అయింది, ఇక స్కూల్కి పోతుంటాడు, పుస్తకాలు వేసుకుంటాడు, వాడే బరువులు మోసుకుంటుంటాడు, వాడే తిరుగుతూనే ఉంటుంటాడు. 20 ఏళ్ళు అయింది, వాడు బ్రహ్మాండమైన చదువులు, ఆ చదువులు, 25, 30 అయింది, వాడి పెళ్ళి, వాడి సంతానం. ఇది జగత్తు. వీడు మొట్టమొదట పుట్టినప్పుడు 6 నెలలు, సంవత్సరం పిల్లాడు, ఒక రోజు పిల్లాడు ఉన్నప్పుడు ఇదంతా ముందు చూసావా? ఈ సీన్ అంతా చూపించు. మరి నువ్వు ఎంత సైన్స్ కనిపెట్టావో 20 సంవత్సరాల తర్వాత వీడు ఎట్టుంటాడో వెయ్యి బొమ్మ వెయ్యి చూద్దాం. నువ్వు రీల్ చూపించి చూద్దాం ఎట్లా ఉంటాడు. రీల్ వీడి సంగతి, వీడి చరిత్ర అంతా నువ్వు చూపించలేవు. అనగా ఏంటనమాట, ఆ జగత్తులో పరమాత్మ యొక్క లీలల దాని ప్రకారంగా నడుస్తూ ఉన్నాడు. వీడు ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాడు. ఇలా నడుస్తూ ఎక్కడికి పోతున్నాడు వీడు? అది దీనిలో ఉండేటువంటి 40, 30 వచ్చినాయి, 40 వచ్చినాయి, 50 వచ్చినాయి, 60 వచ్చినాయి, 70 వచ్చినాయి. ఏమైంది? నల్లటి జుట్టు కాస్తా తెల్లటి జుట్టు అయిపోయింది. కళ్ళు పళ్ళు ఊడినాయి. ఇక అదే చేతికి ఒక ఊతం వచ్చేసింది. ఇంకా మనం అనేక మందిని చూస్తున్నాం కదా, అట్లా అనమాట. అందుకనే బుద్ధుడు వీళ్ళని చూశాడు. చూసి బుద్ధుడు అప్పుడు అనుకున్నాడు ఏమిటంటే, మానవుడి యొక్క పరిస్థితి ఇది, ఇలా మానవుడు చివరికి వీడి యొక్క దశ ఇలా ఉంటుంది. ఈ చివరి దశలో వీడు శాంతి సుఖాలు పొందాలి అని అంటే మొదటలోనే, అనగా వయసులో ఉన్నప్పుడే వీడు సంపాదించుకోవాలి. సహజంగా సంపాదించుకోవడం అంటే డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నాడు, మూటలు కట్టుకుంటున్నాడు, బ్యాంకుల్లో వేసుకుంటున్నాడు. అది సరే, దానితోటి పాటుగా సంపాదించుకోవాలి జ్ఞాన సంపద. ఆ జ్ఞాన సంపద ఉంటే అప్పుడు వీడు సుఖశాంతులు ఉంటాయి. అందుకని జ్ఞాన సంపాదన పొందడరా అని బుద్ధుడు చెబుతున్నది. అది కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? జ్ఞాన సంపద ఎందుకు, అసలు సంపద ఉంటే చాలు కదా, ఇంకెందుకు, డబ్బులు ఉంటే చాలయ్యా. ఏదో సామెత చెప్పాడు, డబ్బులుంటే చాలు కొండ మీద కోతి దిగొస్తుంది అని అన్నట్ట. అంటే డబ్బులు ఉంటే కొండ మీద కోతి వస్తుంది, సరే బాగా. ఆ కోతిని ఏం చేసుకుంటావు నువ్వు? ఆ కోతిని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఇల్లంతా గందరగోళం చేసి పెడుతుంది. చివరి డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, చివరికి కోతిని తెచ్చి పెట్టుకుంటే ఇల్లంతా ఆ పని చేసి పెట్టి వాడు చేసి పారేసింది. అందుకని జ్ఞాన సంపద 2 తూకం. త్రాసులో ఈ సంపద అశాశ్వతమైన సంపద ఏమో జగత్తులో నీవు నడవటానికి, జ్ఞాన సంపద ఏమో నీవు సుఖశాంతులు పొందడానికి. ఈ 2 త్రాసుది. కానీ కొంతమంది ఏమంటారని అంటే, నాకు ఈ జ్ఞాన సంపద నాకెందుకయా, వాడి గుడ్డు ఇదంతా, ఈ భగవద్గీతలు ఎందుకు, అవి ఎందుకు, ఈ గీతలొద్దు, ఆ గీతలొద్దు, ఏ గీతలొద్దు, నాకు ఒకటే మూటలు కావాలి అనేటువంటి వాళ్ళు లక్షల మంది ఉన్నారు ప్రస్తుతం. అటువంటి వాళ్ళందరికీ సుఖశాంతులు ఉండవు. అది ఎట్లా అన్నమాట. అందువలన ఈ భగవద్గీత అనేటువంటిది జ్ఞాన సంపద. ఇది సుఖశాంతులను తెచ్చిపెట్టేటువంటిది, ఆరోగ్యాన్ని, ముఖ్యంగా ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఇది అసలు. అందుకనే నామాలలో, విష్ణు సహస్రనామాల్లో భిషక్ అనే నామం ఒకటి ఉన్నది. అది ఎన్నో నెంబరో గుర్తుపెట్టుకోండి. భిషక్ అంటే వైద్యుడు. ఆ వైద్యుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి 700 ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చాడు ఆయన. 700 ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి రోజుకో ట్యాబ్లెట్ మింగరా అన్నాడు. రోజుకో ట్యాబ్లెట్ మింగరా, నీకు జబ్బు పోతుందిరా అన్నాడు. అది దీనిలో ఉన్నటువంటి అర్థం అనమాట. అది ఆ భిషక్కి అర్థం అది అనమాట. అట్లా ఈ విధంగా తెలుసుకోండి. ఈ జగత్తు పుడుతున్నది, పోతూ ఉన్నది, జగత్తు పుడుతున్నది, పోతున్నది, మళ్ళీ పుడుతున్నది, మళ్ళీ పోతున్నది. అందుకనే ఇది చాలామంది ఈ జగత్తును గురించి అర్థం చేసుకోలేరు. అందుకనే మమ మాయా దురత్యయ
దైవీ హ్యేష గుణమయీ అనేది రాబోయే శ్లోకంలో తర్వాత వస్తుంటుంది. దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా. మమ మాయ, నా యొక్క మాయను దాటడం అంత తేలిక కాదయ్యా, చాలా కష్టము అని చెప్పాడు. దాటలేనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జగత్తులో పడి చక్రంలాగా తిరుగుతూ ఉంటారు ఈ 8 అని వ్యాపారాపరాలో తిరుగుతుంటారు. అది ఇంకా చెబుతున్నాడు 7వ శ్లోకంలో స్వామివారిని గురించి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మత్తఃపరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. ధనంజయ, హే అర్జున, మత్తఃపరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి. మత్తః అంటే నాకంటెను, అన్యత్ కించిత్, అన్యత్ మరొకటి, కించిత్ కొంచెమైన, కించిత్ అంటే కొంచెం, నాకంటెను కొంచెమైనది వేరైనది, పరతరం పరమమైనటువంటి ఏ వస్తువును లేదు. కించిత్ కొంచెం వస్తువు అంటే అర్థం ఏంటి? పరమాణువు. ఈ జగత్తులో పరమాణువు ఉందనుకో, నేనేను. దాన్ని బట్టి చెప్పుకుంటుంది. ఈ జగత్తులో పరమాణువు కూడా నేనేను. ఈ జగత్తులో పరమాణువు కూడా నేనేను. ఈ జగత్తులో సమస్త చరాచరము నేను, మొత్తం సర్వం నేనేనని చెప్పేశాడు ఆయన. సర్వము నేనేనని చెప్పేశాడు. అందుకనే గోకర్ణంలో శివలింగం ఎంత ఉంటుందయా అంటే కుంకుడి కింద అంత ఉంటుంది, అది లోపల కుంటలో ఉంటుంది. అనగా అర్థం ఏంటి? భగవంతుడు చాలా సూక్ష్మము అని చెప్పడానికి అది అక్కడ ఒక దేవాలయం. అది అందువలన ఎంతటి చిన్న వస్తువైనా ఏదైనా పరమాణువంత ఉన్నదైనను కూడా నేనేను. అందుకనే గీతలో ఏముంది? పరమాణుహు. గీతలో వచ్చింది, విష్ణువులో కూడా వచ్చింది ఆ పరమాణుహు. ఏమైనా వచ్చినాయో, ఎక్కడ వచ్చినాయో మీరు ఆ సందర్భాలను బట్టి ఆ గీతాను అవి దగ్గరలో చూసుకున్నాం. పరమాణు కూడా నేనేనండి అని చెబుతున్నాడు. నన్యత్కించిదస్తి పరతరం అస్తి, లేదు. ఇదం సర్వం సూత్రే, ఈ జగత్తంతయు సూత్రే, దారం. సూత్రే అంటే దారం. దారమునందు వచ్చినటువంటి మణిగణాయివ, మణుల వలె ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. ఒక మణుల దండ ఉన్నది. ఆ మణులు ఎర్రటి మణులు, పచ్చటివి, పసుపు రంగు, తెల్లవి, రకరకాలైనవి ఉన్నాయి. వీటన్నిటినీ ఒక దారంలో గుచ్చాం. ఒక దండ అయింది, పూసల దండ అయింది. చూస్తుంటే చాలా అందంగా ఉన్నది. అది మనం వేసుకున్నాం, లేకపోతే పరమాత్మకు వేశాం. చాలా అందంగా కనపడుతున్నది, చాలా సంతోషిస్తున్నాం. దీనికి ఈ మణులన్నీ ఎర్రవి, పసుపువి చూడటానికి బాగున్నాయి. ఒక రకంగా గుండ్రంగా ఉండేటప్పటికల్లా మన కంటికి చాలా ఆనందంగా, వినోదంగా ఉన్నాయి. ఈ పూసలన్నిటికీ ఆధారం ఏది అనేది ఆలోచన. వీటన్నిటికీ ఆధారం దారం. ఆ దారాన్ని నేనేను. ఈ మణులు జగత్తులు. ఈ జగత్తులు అన్నిటినీ వరుసగా పూసగుచ్చాను. ఆ జగత్తులు కూడా ఏమిటి? నావేను, మొత్తం నేనేను. ఆ పూసలు నేనేను, ఆ దారము నేనేను. ఈ జగత్తులు నేనేను ఇవి. కాబట్టి ఇటువంటి జగత్తు చూడటానికి అందంగా కనపడుతున్నది. ఈ జగత్తు చూడటానికి రకరకములైనటువంటి విశేషాలు ఈ జగత్తులో కనపడుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. మనం ఒక్కోసారి చూస్తుంటే కొన్ని పక్షులు చూస్తుంటాం, అవి అందంగా కనపడుతుంటాయి. ఈ పక్షి చూస్తుంటే అందంగా, ఇది ఒక అందం, దాని ఒక అందం, దాని ఒక అందం, ఇట్లా అందాలు, రకరకాలైనటువంటి అందాలు కనపడుతుంటాయి. అలానే మానవులను కూడా చూస్తుంటే, ఒకళ్ళు మనం న్యూయార్క్లో చూశాను నేను, రకరకాల మానవులు, రకరకాల వర్ణాలు, రకరకాల రంగులతో ఉన్నారు. చూస్తుంటే అప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చింది అనమాట, సూత్రే మణిగణాయివా అని అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. ఈ శ్లోకం అక్కడ టచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఇండియాలో చూస్తున్నామంటే అందరూ సహజంగా అందరూ మామూలుగా కనపడుతున్నారు. ఏం లేదు. అక్కడ చూస్తే నాకేం కనపడ్డది అంటే ఇటుక రాయి రంగు ఏ రంగులో ఉన్న ఆ రంగులో ఉన్నారు. చాలా గమ్మత్తుగా విచిత్రంగా ఉన్నారు. ఆ జుట్టు చూద్దామంటే రాగి జుట్టు, రకరకాల. వీడు కాబట్టి ఇంకొక రకం ఉన్నారు, ఇంకొక రంగు, ఇంత రకంగా ఉన్నారు. కొంతమంది తెల్లగా ఉన్నారు. మంచు ఎట్టా ఉంది, తెల్లంగా, అట్లా తెల్లంగా ఉన్నారు రకరకాల. అప్పుడు అనిపించింది అనమాట,
మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. ప్రోతం కూర్చబడినటువంటిది. అందుకనే ఈ జగత్తంతా ఇట్లా ఈ విధంగా. అలానే మనకు బ్రహ్మాండాలన్నీ అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జననీ, అనేక కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఇదొక బ్రహ్మాండం, ఇదొక బ్రహ్మాండం, ఇదొక బ్రహ్మాండం, ఇదొక లోకం, ఇదొక లోకం, ఇదొక లోకం. ఈ లోకాలన్నిటికీ ఆధారం ఎవరు? అమ్మవారు. అనగా అయ్యవారే ఆధారం. అంటే ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. పూల దండ ఉన్నది, పూలని దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నది? దారం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. దారం తెగింది అనుకోండి, పూలన్నీ జలజల రాలి కింద పడిపోతాయి. అయ్యో మాకు ఆధారం లేదే, మాకు ఆధారం లేదే, కింద పడిపోతున్నా, గరగర గరగర జారి కింద పడిపోతాయి, పూలన్నీ కింద పడిపోతాయి. అప్పుడు అవి ఏడుస్తాయి. అవి అయ్యో స్వామివారిని మేము సేవిస్తూ ఉన్నాము, స్వామివారి మెడలో ఉన్నాము, ఈ దారం తెగిపోయింది, కింద పడిపోయినామే, ఈ దారము మాకు ఆధారము, అరే పోయింది అని కింద పడ్డ పూలు మళ్ళీ తీసుకుంటామా? మళ్ళీ వస్తాయా పైకి? మళ్ళీ రాము, కింద పడ్డాక పోనీలేరా అవుతుంది, ఇంకోటి వేద్దాం చూద్దాం, చూస్తాం. అవి ఏడుస్తూ కూర్చుంటాయి. చూసారా మరి? దారము ఆధారము. కాబట్టి మనకు అన్నిటికీ, జగత్తులన్నిటికీ దారము ఆధారము ఆ పరమాత్మయేనో. అది మత్తఃపరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ. ధనంజయ అంటే అర్జున, ధనమును జయించినటువంటి వాడు, ధనమును జయించినటువంటి వాడు. ధనాన్ని జయించడం అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఈయనట 4 దిక్కులకు పోయి ఆ రాజుల్ని జయించి అనేక ధనరాశులు తీసుకొచ్చాడు. ఒకటా రెండో అనేకం తీసుకొచ్చాడు. తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ ధనంతో ధర్మరాజు గారు రాజసూయ యాగం చేశాడు. ఇంత ధనాన్ని తెచ్చిన ఎవరయ్యా అని అంటే అర్జునుడు. అందుకని ఆయనకి ధనంజయ అని పేరు వచ్చింది. ఆ ధనాన్ని తీసుకొచ్చాడనమాట. ఇంత ధనాన్ని పోగు చేసుకుంటూ వచ్చేసేసాడనమాట. అట్లా అనమాట. ధనాన్ని పోగు చేసుకుంటూ వచ్చావయ్యా, ఎంతో ధనాన్ని జయించుకుంటూ వచ్చావు, కానీ ఈ జగత్తుని మాత్రం జయించు. అది ధనాన్ని అయితే జయించావు, జగత్తును జయించు. ఇది దీనిలో ఉండేటువంటిది. అప్పుడు నీ యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలుస్తుంది. ఈ జగత్తును జయించడం అనేటువంటిది అంత తేలికైంది అనుకున్నావా? జగత్తును జయించడం అంటే జగత్తులో లీనం కావటం, అనగా పరమాత్మలో లీనం కావటం అనమాట. అంత ఇది అనమాట. చెబుతూ 8లో ఒక విశేషాలు ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ముఖ్యమైనటువంటి. అనగా స్వామివారు 10వ అధ్యాయంలో విభూతులు చెప్పాడు. తన గొప్ప విశేషాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. దానికి ముందుగా 7వ అధ్యాయంలోనే కొన్ని విభూతులు చెప్పేశాడు. 7వ అధ్యాయంలో ఇక్కడి నుంచి కొన్ని విభూతులు, తన యొక్క విశేషాలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట. రసోహమప్సు కౌంతేయ. కౌంతేయ, హే అర్జున, కుంతీపుత్ర అర్జున, ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవత్సర్వ వేదేషు శబ్ద ఖే పౌరుషం నృషు. రసోహమప్సు కౌంతేయ. కౌంతేయ, హే అర్జున, అహం నేను, అప్సు నీళ్లలో, రసహ. ఈ పదాన్ని ఎలా చెప్పా వరుస పెట్టానో అన్వయం చూడండి. కౌంతేయ అహం అప్సు రసహ. కౌంతేయ అర్జున, అహం నేను, అప్సు నీళ్లలో, రసం రసహ రసమును, అనగా రసతన్మాత్ర. అది దాని అర్థమైంది. రసం అంటే రుచి, ఇంకా అది అర్థమైంది. నీళ్లు ఉన్నాయి అనుకో, నీళ్లలో రుచి ఉన్నదనుకో, అది ఎవరు? ఆయనే. పైకి నీళ్లు కనపడుతున్నాయి, ఆ నీళ్లలో రుచి. నీళ్లు మంచినీళ్ళ, అవి నీళ్ళ, నది నీళ్లు, సముద్రం నీళ్లు. నీళ్లు అవి నీళ్ళే, నది నీళ్లు నీళ్ళే, సముద్రం నీళ్లు నీళ్ళే, అది నీళ్ళే, ఇవి నీళ్ళే. నది నీళ్లు నోట్లో పోసుకుంటే తేంగా ఉంటాయి, సముద్రం నీళ్లు నోట్లో పోసుకుంటే ఉప్పంగా ఉంటాయి. ఈ రెండింటికి తేడా చెప్పేది ఏంటి? మనకి నాలుగు చెబుతుంది. ఆ నాలుగుకి ఇచ్చాడు ఆ శక్తి. ఇక్కడ చాలా ఇంద్రియాల్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క శక్తి ఇచ్చాడు. జాగ్రత్తగా కనిపెట్టాలి.
నీళ్ల యొక్క రుచి చెప్పేది నాలుక, అంతే. ముక్కు చెప్పదు, చెవు చెప్పదు, నాలుగు ఏది చెప్పదు. దేని డ్యూటీ దాందే, దేని డ్యూటీ దాందే. ఒకదాని డ్యూటీ ఒకటి తీసుకోదు అనమాట. రసోహవప్సు కౌంతేయ, అది ఒకటి అయిపోయింది. మరలా కౌంతేయ శశి సూర్యయోహో ప్రభాస్మి, అది మళ్ళీ కౌంతేయ. కౌంతేయ, హే అర్జున, శశి సూర్యయోహు, శశి అంటే చంద్రుడు, సూర్యుడు. సూర్యచంద్రులలోని ప్రభా కాంతి అస్మి, నేనే అహం అయ్యున్నాను. అహం అస్మి. హే కౌంతేయ, శశి సూర్యయోహు ప్రభ అస్మి, అయ్యున్నాను, కాంతిని అయ్యున్నాను. వాటిల్లో ఉండేటువంటి చంద్రుల్లో ఉండేటువంటి కాంతిని నేనేను, సూర్యుల్లో ఉండేటువంటి కాంతిని నేనేను, రెండూ నేనేను. సూర్యుల్లో ఉండేటువంటి కాంతి ఏమిటయ్యా అని అంటే అది వేడి కాంతులతో వచ్చేసేస్తున్నది. చంద్రులో ఉండేటువంటి కాంతి చల్లని కాంతులతో వచ్చేస్తుంది. వీళ్ళిద్దరికీ ఆ శక్తులు ఉన్నాయో రెండు నేనేను. అందుకనే సూర్యుడిని చూసి సూర్య భగవానుడు సూర్యనారాయణుడు, చంద్రుని చూసి చంద్ర భగవాన్, రరాజ చంద్ర. ఎక్కడొచ్చింది రరాజ చంద్ర? రైట్, భగవాన్ చంద్ర. సుందరకాండలో చెప్పాడు సాక్షాత్తుగా. ఆ పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు చూసి ఆ వాల్మీకి గారు చెబుతున్నాడు, భగవంతుడైనటువంటి ఆ చంద్రుడు పౌర్ణమి రోజున ప్రకాశిస్తూ ఆయన రామచంద్రునికి ఆయన కూడా సహాయం చేస్తున్నాడు. అనగా ఎలా చేస్తున్నాడు అనంటే కాంతులు ప్రసరింపజేస్తూ ఆ లంకలో హనుమాన్కు దారి చూపిస్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, రాత్రిపూట బాగా తెల్లని కాంతులు ఉన్నాయి అనుకోండి, దారి కూడా కనపడుతుంటే, వస్తువులు కనపడుతుంటే, బిల్డింగులు కనపడుతుంటే, అన్నీ కనపడుతుంటాయి. అట్లా అనమాట. కాబట్టి శశి సూర్య యోగ ఇద్దరు భగవాన్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలే, అదే అనమాట. ఇంకా అంటే రసోహమప్సు కౌంతేయ ఎందుకు చెబుతున్నాడంటే నీళ్లల్లో ఉన్నటువంటి రుచిని నేనేను అన్నాడు. మరి మిగిలిన వాటి సంగతి ఏంటో? అగ్నిలో ఉంది, అగ్నిలో ఉన్న దాహక శక్తి ఉంది, అది తనే. అది కూడా వస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఇక వరుసగా వస్తుంది. ముందు నీళ్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు, తర్వాత సూర్యచంద్రులు చెప్పుకుంటూ వచ్చేసేసాడు. నీళ్లు చెప్పాడు, సూర్యచంద్రులు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ప్రణవ సర్వ వేదేషు శబ్ద, వేదాలు ఉన్నాయి, వేదాలలో ప్రణవ ఓం, ఓం అనేటువంటి ఉన్నదే శబ్దం ఉన్నది చూసావు, అది నేనేను. ఓం నేనేను. ఈ విషయాలు మళ్ళీ దీనిలో కూడా విభూతి యోగంలో వస్తాయి. నృషు, నృషు అంటే మనుషులు, మానవులు. మానవుల యందు గల పౌరుషం, పౌరుషమును నేనేను. మానవుల యందు పౌరుషమును నేనేను. పౌరుషము అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక ప్రయత్న శక్తి, అది దాన్ని పౌరుషం అంటారు. ఒక ప్రయత్న శక్తి అన్నమాట. పౌరుషం ఉంటేనే కానీ ఎవరైనా చేస్తుంటారు. కొంతమంది అంటున్నారు నీకు పౌరుషం లేదా అని. నీకు పౌరుషం లేదా అని అంటే నీకు అంతటి శక్తి లేదా అనగా ప్రయత్నం చేసేటువంటి శక్తి లేదా అని అర్థం. ఇది స్త్రీలకి కానీ పురుషులకు కానీ సమానంగా ఉపయోగించేటువంటి శబ్దం ఇది. అనగా మానవులలో ఉన్నటువంటి పౌరుషమును నేనేను, ప్రయత్నాన్ని నేనేను. పౌరుషము అనగా పురుషుని యొక్క శక్తిని పౌరుషము అంటారు. అనగా మనలో ఉన్నటువంటి ఏ నారాయణుడు ఉన్నాడో లేక ఏ పురుషుడు ఉన్నాడో ఆ పురుషుని యొక్క శక్తి, అది దీనిలో అర్థం. పురుష శబ్దానికి నారాయణుడు. పురుష సూక్తము విన్నారు మీరు, పురుష సూక్తము. దానిలో పురుష సూక్తం అంటే పురుష అంటే నారాయణుడు. నారాయణుని యొక్క పౌరుషం అనగా ఆ ఆత్మశక్తి, నారాయణుని శక్తి మానవుల్లో ఉన్నదే. ఆ నారాయణుడు నేనేనని రెండో అర్థం.
బయటికి ఏమో పౌరుషం లేదా అంటే అర్థం ఏమిటి? నీకు ఈ ప్రయత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమి లేవు. ఏం ప్రయత్నాలు చేయకుండా ఉన్నావా? ప్రయత్నాలు చేయాలి. ప్రయత్నం చేస్తే కానీ ఫలించదు అనగా అర్థం పౌరుషం ఉంటేనే లభిస్తుంది పౌరుషం అని మనం పైకి అర్థము. లోపల అర్థం ఏంటంటే నారాయణ శక్తి పౌరుషం. పురుష శబ్దం నుంచి పౌరుష అనేటువంటి శబ్దం వచ్చిందనమాట. పురుషుడు అనగా నారాయణుడు. ఇలా మనలో ఉన్నటువంటి ఈ పౌరుషం కూడా ఆ నారాయణుడేను, ఆ శ్రీకృష్ణుడేను అని చెబుతూ ఉన్నాడు. ఇట్లా అల్లే దీని ప్రకారంగా చూస్తే ఆయన కానిటువంటిది ఏమన్నా ఉన్నదా అనేటువంటిది ప్రశ్న వేసుకోమన్నాడు. ఇది జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగంలో. విజ్ఞానంలోకి రమ్మన్నాడు. జ్ఞానం చెప్పాను, విజ్ఞానంలో వెంటనే రా. ఏమిటి? సూర్యుల్లో ఉన్న కాంతిని నేనేమను అన్నాడు. మరి ఆ సూర్యుల్లో ఉన్న కాంతిని నేనే కదా, ఆపు చూద్దాం, చేయడం పెట్టు. సూర్యులోని కాంతిని చేయడం పెట్టు. ఎండలు బాగా మండిపోతున్నాయండి, చల్లంగా ఉంటే బాగుంటుంది, చేయడం పెట్టి చూద్దాం. లేదు, ఎట్లా అనమాట ఇది. కాబట్టి ఏంటనమాట, అవి పరమాత్మ యొక్క శక్తి. ఇదంతా పరమాత్మ యొక్క శక్తి. సూర్యచంద్రుల్లోనూ నీళ్లల్లోనూ ఇంకా విశేషంగా వేదాలలో ఏదైతే ప్రణవ శబ్దం ఉన్నదో అదంతా నేనేను అని చెబుతూ ఇంకా ఏం చెబుతున్నాడు? ఖే ఆకాశమునందు. ఇక్కడ ప్రణవ సర్వ వేదేషు అది ఒకటి, శబ్ద ఖే అది ఒకటి, పౌరుషం ఋషు ఇది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. ప్రణవ సర్వవేదేషు ఒకటి, శబ్ద ఖే. ఖే అంటే ఆకాశమునందు, శబ్ద శబ్దాన్ని నేనేను అని చెబుతున్నాడు. ఎన్ని విశేషాలు చెబుతున్నాడు? రసహ ఒకటి, శశి సూర్య 2, ప్రణవ అనేటువంటి 3, శబ్ద ఖే అనేది 4, పౌరుషం ఋషు 5. ఆకాశంలో శబ్దాన్ని నేనే మీకు చెప్పానమాట. పంచభూతాల గుణాలు చెప్పాను. ఏమిటనమాట? ఆకాశం యొక్క గుణం ఏమిటి? శబ్ద గుణకం. ఆకాశము ఈజ్వల్ శబ్ద గుణకం. అదే దాని యొక్క తన్మాత్ర ఏమిటి? శబ్దం. ఆకాశం యొక్క తన్మాత్ర శబ్దం. ఆకాశం నుంచి వాయువు వచ్చింది, వాయువు యొక్క తన్మాత్రము స్పర్శ. వాయువు నుంచి ఏమొచ్చింది? అగ్ని వచ్చింది. అగ్ని యొక్క తన్మాత్రమే రూప. అగ్ని నుంచి ఏమైంది? జలం వచ్చింది. జలం యొక్క తన్మాత్రం ఏమిటి? రస. దాని నుంచి ఏమొచ్చింది? పృథివీ వచ్చింది. పృథివీ యొక్క తన్మాత్రం ఏమిటి? శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధ. అది దాని యొక్క ఏంటి? గంధ. గంధ అంటే వాసన. అది ఇవి తన్మాత్రలు. ఇట్లా అనమాట. ఈ తన్మాత్రలు 5 నేనే. ఈ తన్మాత్రలో నుంచే ఈ పంచభూతాలు వచ్చినాయి. పంచతన్మాత్రలోంచి పంచభూతాలు. తన్మాత్ర అంటే సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నదండి. ఆవగింజంత ఉందండి ఆకాశం. చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేయాలి. ఆవగింజంత ఆకాశంలో నుంచి ఆవగింజంత ఎంత అనుకుందాము? అనుకుందాం. ఏది? పంచతన్మాత్ర. ఒక పంచతన్మాత్ర అనుకుందాం. ఒక ఆవగింజంత ఉంది, ఒక ఆకాశం ఆవగింజంత ఉంది అనుకుందాం. దానిలో నుంచి బ్రహ్మాండం అంతటి ఆకాశం వచ్చింది. బ్రహ్మాండం అంతటి ఆకాశంలో వచ్చింది. దానిలోంచి బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోయింది వాయువు. ఆ నిండిపోయినటువంటి బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోయినటువంటి వాయువులో నుంచి బ్రహ్మాండం అంతా అగ్ని నిండిపోయింది. అగ్ని నిండిపోయినటువంటి దానిలో మొత్తం నీళ్లు నిండిపోయింది. నీళ్లలో నుంచి అప్పుడు చివరికి భూమి వచ్చింది. చివరికి అడుగున ఉన్నది భూమి. అడుగునున్నటువంటి భూమి పైకి రావాలి. పైకి రావాల్సి వచ్చేటప్పటికి ప్రజాపతులు అడిగారు బ్రహ్మదేవుణ్ణి, నీవు మమ్మల్ని పుట్టించావు, మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు అని అన్నారు. మీరు సృష్టి చేయండి అన్నారు. సృష్టి చేయండి అంటే మేము నీళ్ల మీద నిలబడ్డాము. సృష్టి చేయాలి అని అంటే ఏదైనా మాకు ఆధారాలు ఇవన్నీ ఉండాలి, ఆ ప్రాణులకి ఇవన్నీ. మరి ఏమిటి అని అంటే భూమి నీళ్లలో ఉందిరా అని చెప్పాడు.
మరి భూమి నీళ్ళల్లో ఉంది కదా, మరి భూమి రావాలి కదా పైకి, ఎట్లా అంటే సరే అని అప్పుడు మనస్సులో ఆ బ్రహ్మదేవుడు స్మరించుకుంటే ఆయన యొక్క నాసిక నుంచి వరాహమూర్తి వచ్చాడు. ఆ వరాహమూర్తి వచ్చి నీళ్లలోకి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆయన భూమిని పైకి తీసుకొచ్చాడు. అబ్బాయి భూమిని పైకి తీసుకొచ్చాడరా, ఈ భూమిని మీరు ఆధారంగా భూమి మీద ఉండి మీరు జగత్తును సృష్టించండి. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పని అట్లా జగత్తును సృష్టించారు. ఇట్లా అనమాట. ఇది మనకు భాగవతంలో ఉన్నటువంటి సృష్టి క్రమం దీనిలో ఉందన్నమాట, భాగవతంలో ఉన్నటువంటి. ఇదంతా ఎవరు అంటే స్వామివారే అనగా నారాయణుడేను, లేక ఈశ్వరుడు అనండి, నారాయణుడే, పరబ్రహ్మ నుండి పరమాత్మ ఏమైనా సరే, అది అట్లా అనమాట. ఈ విధంగా అనమాట. కాబట్టి ఈ పంచభూతాలు ఇవన్నీ కూడా పంచతన్మాత్రలు అన్నీ నేనేను అని చెబుతూ మనం ఎట్లయితే చెప్పుకుంటున్నామో ఈ పంచభూతాల గురించి, పుణ్యోగంధ పృథివ్యాంచ పుణ్యోగంధ పృథివ్యాంచ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు. పృథ్వీయందు ఈ భూమిలో పవిత్రమైన గంధ తన్మాత్రం ఉన్నది, వాసన. ఈ భూమిలో వాసన ఉన్నదండి. ఇప్పుడు వాసన, ఇప్పుడు పూలు ఉన్నాయండి, మంచి పూలు, వాసన మంచి వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భూమిలో ఉంది వాసన. భూమిలో వాసన ఉంది కాబట్టి పూలకు వాసన, పూల యొక్క లక్షణం వాసన. ఇంకంతే. ఆ చామంతి పూలు అప్పుడు వాసనే, ఇప్పుడు వాసనే, ముందు రాబోయేటప్పుడు వాసనే. మల్లెపూలు అప్పుడు వాసనే, ఇప్పుడు వాసనే, ఎప్పుడు వాసనే. ఈ భూమి ఉన్నంత కాలం వాటికి వాసనే. భూమిలో ఉంది కాబట్టి వాసన. ఎట్లా? ఈ విధంగా అనమాట. ఈ వాసన ఇచ్చేదంతా ఈ వస్తువులకి ఆ భూమి ఇస్తుంది. పుణ్యోగంధ, అలానే ఆ గంధం ఉన్నది, వాసన ఉన్నది అని మనం చెబుతున్నాం. మల్లెపూలు ఉన్నాయి, మంచి వాసన వస్తున్నదండి అని చెప్పడానికి మన జ్ఞానేంద్రియం ఏమున్నది? నాసిక. నాసిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భూమి నుంచి వచ్చింది. భూమి లక్షణం ఏమిటి? గంధ లక్షణం. ఆ గంధ లక్షణం దేని ఏమున్నది? మనకు నాసికకు ఉన్నది. కాబట్టి నాసిక ఈజ్ ఈక్వల్ టు భూమి, అదే అనమాట. కాబట్టి ఆ భూమి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ వాసనని, ఇది వస్తువుకి ఈ వాసన ఉన్నదని మనం చెబుతున్నామంటే ఎట్లా అంటే ఈ నాసిక ద్వారా చెబుతున్నాం. అసలు ఈ నాసిక ద్వారా చెబుతున్నామంటే ఈ ఇంద్రియాలు మనకున్నాయి. మరి ఇంద్రియాలు ఎవరు అని అంటే నేనేనని చెప్పాడుగా ఆయనే చెప్పాడుగా, ఇంద్రియాలు నేనేనన్నాడు కదా. ఇంద్రియాలు నేనేను, కళ్ళు నేనేను, చెవులు నేనేను, ముక్కు నేను, మొత్తం అసలు శరీరం మొత్తం నేనే పోవని అన్నాడు. ఇంకంతే. నీకు 3 కూటాలు ఉన్నాయ్యా, వాగ్భవకూటము, మధ్యకూటము, శక్తి కూటము, 3 కూటాలు నేనేనయ్యా. అది మనకు వివరంగా దీనిలోకి వచ్చేసింది. ఇది అమ్మవారి దీనిలోకి ఉపాసనలోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వచ్చేసింది. కాబట్టి ఈ శరీరం అంతా అమ్మవారి స్వరూపమే, అయ్యవారి స్వరూపమే. అది పుణ్యోగంధగా. పుణ్య అంటే పవిత్రమైనటువంటి, గంధ అంటే వాసన అనే తన్మాత్ర నేనేను. పృథివ్యాంచ, పృథివీ పవిత్రమైన గంధగుణం కలిగినటువంటిది ఏదనమాట? పృథివీ అని చెప్పేశాడు. అది తర్వాత మరియు విభావసో అగ్ని. అగ్ని అనేటువంటిది ఉన్నది, వాయువు నుంచి అగ్ని వచ్చింది. విభావసో అంటే అగ్ని అనమాట. ఆ అగ్ని యందు ఏమున్నది అని తేజస్సు ఉన్నది. ఆ తేజస్సు ఏమిటి? నేనేను అని చెప్పాడు. అగ్నిలో తేజస్సు నేనే, భూమిలో ఉన్నటువంటి వాసనను నేనేను. ఇప్పుడు భూమిలో ఉన్నటువంటి ఆ వాసన నాశకం అయింది మనకు, పంచదన మాత్రం ఈ విధంగా ఇట్లా. అలానే అగ్ని కాంతి, తేజస్సు, అదేమో మనకు కళ్ళు అయిపోయింది. అట్లా అనమాట. తేజశ్చాస్మి విభావసో జీవనం సర్వభూతేషు. సర్వభూతేషు జీవనం, చైతన్యము. అది
యా దేవి సర్వభూతేషు. ఇప్పుడు చైతన్యం చెప్పండి, 21 ఉన్నాయి అవి. యా దేవి సర్వభూతేషు యా దేవి సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థిత అని ఒక చోట. యా దేవి సర్వభూతేషు చిత్రూపేణ. ఎవరు బలంగా అంటే వెనబడుతున్నదో లేదో మరి అది. అసలు ఇవన్నీ ఏంటనమాట దానిలోకి మారినాయి. ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఆ యాదేవి సర్వభూతేషు మొత్తం దీనిలోకి వస్తాయి. దీనిలో ఏం చెప్పాడు? బుద్ధిని నేను, మనస్సును నేనని చెప్పాడా? యాదేవి సర్వభూతేషు బుద్ధి రూపేణ సంస్థిత వచ్చిందా? అట్లా ఈ విధంగా అన్నింటిలోనూ 21 మొత్తం అవి మొత్తం దీనిలో నుంచే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఇంకొక రకంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. అందుకనే భగవద్గీత మూలం. ఈ భగవద్గీతను అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి అప్పుడు మీకేం అర్థమవుతుందంటే పురాణాలు, అది పురాణంలోది కదా. ఏది? యా దేవి సర్వభూతేషు దేవి భాగవతం. దీనిలోంచి దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. దీనిలో విశేషం ఇదా, కాబట్టి మూలం భగవద్గీత పట్టుకోవాలి. ఈ భగవద్గీత అర్థం చేసుకుంటే అక్కడ తొందరగా అర్థమైపోతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి, దాన్ని కనెక్ట్ చూసుకోండి, అర్థమవుతుంది. నేనేను నేనేను అని చెబుతున్నాను. యాదేవి సర్వభూతేషు బుద్ధి రూపేణ, యాదేవి సర్వభూతేషు చైతన్య రూపేణ, చిత్ రూపేణ, లక్ష్మీ రూపేణ, అట్లా రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. అవన్నీ చెబుతున్నాడు దీంట్లో. అవన్నీ నేనేను అని అమ్మవారు చెప్పింది, అవన్నీ నేనేను నేను అంటున్నాడు. మార్పు చేశారు అంతే, ఇంకేం లేదు. వస్తువుని మనం ఏం చేశారంటే ఇంకొక రకంగా మార్చి ఇంకో చోట అమ్ముకుంటున్నాడు వాడు. వస్తువు ఒకటే, చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది వ్యాపారం చేసేటువంటి వాడు. కొంచెం అటు ఇటు తిప్పి ఇంకో చోట ఇంకో రకంగా అమ్ముకుంటాడు, ఇంకో రకంగా అమ్ముకుంటాడు. వాడి తెలివితేటలు అనమాట. అలానే ఋషులు కూడా వాళ్ళ తెలివితేటలు ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ఈ శబ్దాన్ని కొంచెం మార్పు చేసుకొని ఇంకొక రకంగా చెబుతారు. అమ్మవారి రూపంలో చెప్పారు అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇక్కడ అయ్యవారి రూపంలో ఉంటే అక్కడ అమ్మవారి రూపంలో చెప్పారు. అది అట్లా అనమాట. అట్లా పుణ్యోగంధ పృథివ్యాంచ తేజశ్చాస్మి విభావసు జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు. అది బీజం బీజం మా సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్వినామహం బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్వినామహం. ఇంకా చెబుతున్నాడు, సమస్త భూతములోనున్న నేనున్న సమస్త భూతముల్లో నన్ను ఏమంటారు? సనాతనమైనటువంటి వాడిని నేను. సనాతనం అంటే అసలు అర్థం ఏంటంటే ఎవరి ఫ్లెష్ ఎవ్రీ డే, అంటే ఎప్పుడు పాత కొత్త ఇవి అనేటువంటివి ఏమీ లేవు, అంతా ఎప్పుడు ఒక రకంగానే ఉంటాడు. పాత అనేది అసలు ఉండదు, అసలు ఏదో కొత్తదండి ఇది అనేది ఉండదు. ఇది దీనిలో విశేషం. సనాతనం అంటే అది అర్థం. ఏమంటే ఇది పాత పడిపోయిందండి, ఒక వస్తువు ఉన్నదనుకో ఇచ్చాం, ఇది పాత పడిపోయిందండి అంటాం. ఒక వస్తువు తీసుకొచ్చాం, ఇది కొత్తగా ఉందండి అంటాం. మనం ఈ వస్తువులకి ఇవన్నీ మనం చెప్తాం, ఇది పాతపడ్డదండి, ఇది కొత్తదండి ఈ వస్తువు అందుకే చెప్తాం. ఈ లక్షణాలు లేనటువంటిది ఇది ఎప్పుడూ ఒక రకంగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడూ అప్పుడు అట్లా ఉంది, ఇప్పుడు అట్లా ఉంది, ఎప్పుడూ అట్లానే ఉంటుంది, ఏమీ మార్పు ఉండదు. రామచంద్రమూర్తి రాకముందు అలానే ఉన్నది, దశావతారాలు రాకముందు సనాతనం అట్లే ఉంది. పరమాత్మ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు అంతేనండి, ఏం మార్పు లేదండి, మార్పు లేదు. ఆ మార్పు లేని ఉంటుంది సనాతనం, దాని అనమాట. ఆ సనాతనం చెబుతున్నాడు, సమస్త భూతములలో సర్వభూతానాం సనాతనం, శాశ్వతమైనటువంటి అనగా పరమాత్మ. సనాతనం అంటే పరమాత్మ. బీజముగా మాం నన్ను విద్ధి ఎరుగుము. సమస్త భూతములలో నేను బీజ రూపంలో ఉన్నాను అని తెలుసుకో. అహం నేను బుద్ధిమతాం ప్రజ్ఞావంతులలో బుద్ధికి ప్రజ్ఞను నేనేను. తేజస్వినాం తేజోవంతులలో తేజస్సును కూడా నేనేను. సమస్త ప్రాణులలో ఉన్న బీజాన్ని నేనేను.
బీజము అంటే అర్థం ఏమిటనమాట, దీనిలో నాశము లేనటువంటిది ఒక బీజం. ఈ బీజం వలన ఒక ప్రాణిలో ఉండేటువంటి బీజము ఇంకొక ప్రాణిలోకి ప్రవేశిస్తుంది, ఇంకో ప్రాణి జన్మిస్తుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక మామిడి టెంకు ఉంది అనుకోండి, మామిడి చెట్టు నుంచి అనేక కాయలు అనేక బీజాలు వచ్చాయి, అక్కడి నుంచి అట్లా అట్లా అనగా ఈ విధంగానే ప్రతి ప్రాణిలో ఉండేటువంటి బీజము నేనేను అని చెప్తున్నాడు. ప్రతి ప్రాణిలో ఉండేటువంటి బీజాన్ని నేనేను, అదొకటి. రెండోది ఏంటనమాట, బుద్ధికి బుద్ధిమతామస్మి. బుద్ధిమతం అంటే బుద్ధిమంతులు. ఆ బుద్ధిమంతులలో బుద్ధిని కూడా నేనేను. బుద్ధి అంటే ఇక్కడ అర్థం ప్రజ్ఞ. బుద్ధి అనే దానికి ఇంకొక అర్థము ప్రజ్ఞ. ప్రజ్ఞ అంటే ఏంటంటే అర్థము, ప్రజ్ఞ అంటే అర్థం ఏంటంటే అది పుట్టుకతోటి వస్తుంటుంది ప్రజ్ఞ. కొంతమంది చూడండి బాగా చక్కగా పాటలు బాగా పాడతారు, గానం సంగీతం బాగా బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు బ్రహ్మాండంగా. కొంతమంది చిత్రలేఖనం బ్రహ్మాండంగా చేసేస్తారు. ఇట్లా కొన్ని కొన్ని విశేషాలు వాళ్ళకి అందరిలో లేనటువంటి విశేషణాలు ఉంటుంది, విశేషం ఉంటుంది, అది కనిపెట్టాల్సింది మనం. 10 మందిలో లేనటువంటి విశేషం వీడిలో ఉంటుంది, దాన్ని ప్రజ్ఞ అంటారు. అది 10 మందిలో లేని విశేషం వీడిలో ఉంటుంది. వాడు మనిషి వీడు మనిషి అన్నీ, కానీ వీడిలో ఉండేటువంటి గొప్ప విశేషం ప్రజ్ఞ. కవులు ఉన్నారండి, ఒక 100 మంది కవులు పేరు తెలుసు, కానీ వాళ్ళల్లో మహాకవి ఎవరో ఒకడే. కాళిదాసు కాలంలో కవులు చాలామంది ఉన్నారండి. కాళిదాసు కాలంలో కవులు చాలామంది ఉన్నారు, కానీ మహాకవి ఎవరు? కాళిదాసు. ఆయన బయటపడ్డాడు, ఆయన పుస్తకాలు ఇవాళ కూడా ఉన్నాయి. అదనమాట. అట్లా అదే అనమాట ప్రజ్ఞ అంటే అదే అర్థం అనమాట. ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది అనమాట. అందుకని కొంతమంది ఈ ప్రజ్ఞ అనేటువంటి ఈ నామాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఉండటం కోసము వాళ్ళ అమ్మాయిలకు పేర్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అమ్మాయిల పేరు ప్రజ్ఞ అనేటువంటి అమ్మాయిలు ఉన్నారు. అదేనమాట ప్రజ్ఞ, అదేనమాట ప్రజ్ఞ. జ్ఞ అంటే జ్ఞానశక్తి. ఎటువంటి జ్ఞానశక్తి? అంటే విశేషమైన ప్రకృష్టమైన విశేషమైనటువంటి జ్ఞానశక్తి కలిగినది అని అర్థం. అది ప్రజ్ఞ అంటే విశేషమైనటువంటి జ్ఞానశక్తి కలిగినటువంటిది అని ప్రజ్ఞ, అది అనమాట. అది అర్థం. అది దానిలో ఆ మాటగా అంతటి అర్థం ఉంది అనమాట. బుద్ధి అని సహజంగా బుద్ధి అంటే జనరల్గా బుద్ధి మంచి చెడులను విచారించి చెప్పేది బుద్ధి అండి అని చెబుతాం అన్నది అనమాట. జనరల్గా చెప్పేది అది. ఆ శక్తి ఇదేదనమాట, విశేషమైన శక్తి ఉంటుంది బుద్ధి. అందుకనే బుద్ధిమతాం వరిష్టం మాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. చూడండి, ఆయనకు బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం విశేషమైన ప్రజ్ఞ ఉంది. ఆయన విశేషమైన ప్రజ్ఞ, విశేషమైన ధీశక్తి, జ్ఞానశక్తి ఉంది కనుకనే మొట్టమొదట రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామిని దర్శించినప్పుడు కిష్కింధాకాండలో 13 శ్లోకాలలో వాళ్ళని గురించి వర్ణించి చెబుతాడు. ఆ 13 శ్లోకాలు చదివితే అప్పుడు మనకు ఆయన యొక్క ధీశక్తి, ఆంజనేయ స్వామి యొక్క పాండిత్యము, ఆయన ఏం చదువుకున్నాడు ఏమిటో అంతా అర్థమైపోతుంది. అందుకని అదంతా విని రామచంద్రమూర్తి అంటాడు, ఏ లక్ష్మణ, ఈయన ఋగ్వేదం చదివినవాడు, యజుర్వేదం చదివినవాడు, సామవేదం చదివినవాడు, వేదాంగాలు చదివినవాడు, అటువంటి వాడు వాక్యవిధుడు. ఇటువంటి వానితో జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. అనగా అటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క మాటలని బట్టి అంతా అర్థం చేసుకుంటారు. ఎదుటి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో కొంచెం మాట్లాడినా మొత్తం కనిపెట్టేస్తారు. అంటే ఆవులు ఇస్తే బేవులు లెక్క పెడతారా, ఏదో సామెత ఉన్నది అట్లా. అంతటి జ్ఞాన సంపన్నుడు అనమాట వాళ్ళు. అటువంటి జ్ఞాన సంపన్నుడు మన దగ్గరకు వచ్చినది. ఇది మనకు శుభ సూచకము.
దీనిలో రహస్యాలు, రామాయణ రహస్యాలు ఉన్నాయి. రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామి సీతాన్వేషణ పోయినారు, తిరుగుతున్నారు. ఏమయ్యా అటువంటియా అది ఈ విధంగా కవంతుడు చెప్పాడు. తిరుగుతున్నారు ఆ ప్రాంతంలో. ఎక్కడ పర్వతం ఉందిగా, ఋషిముఖ పర్వతం, ఆవిడ తిరుగుతూ ఉన్నారు. సుగ్రీవుడు ఎక్కడ కనపడతాడో ఏమిటో ఏందో తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు. తిరుగుతుంటే సరే పైన చూశారు, ఆంజనేయ స్వామి వారు సన్యాసి వేషంలో వచ్చేసాడు. ఈ సన్యాసి వేషంలో వచ్చి చూశాడు. చూసి ఆ రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామిని 13 శ్లోకాల్లో వర్ణించి మీరెవరు ఏమిటి చూస్తుంటే ఇట్లా ఉన్నారు ఈ విధంగా చెప్పాడు. అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి అంత అర్థం చేసుకొని లక్ష్మణుడితోటి, ఈ వచ్చినటువంటి ఆయన వేదాంగాలు చదివినటువంటి వాడు, మనకు ఒక జ్ఞానస్వరూపమైనటువంటి వాడు మొట్టమొదటిగా మనకు దర్శనం ఇస్తున్నాడు కనుక మనకంతా శుభం జరుగుతుంది అని భావం. దానిలో రహస్యం అది. అక్కడి నుంచి కథ మారుతుంది. ఎక్కడైతే ఆంజనేయ స్వామి వారు ప్రవేశించాడో అక్కడి నుంచి రామాయణం టర్న్ అవుతుంటుంది. అక్కడి నుంచి రామాయణం టర్న్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి ఎవరిని భుజం మీద ఉన్నదంటే రామాయణం ఆంజనేయ స్వామి వారి భుజం మీద ఉంది. ఈయన భుజం మీద నుంచి రామచంద్రమూర్తి భుజం మీద నుంచి ఆయన భుజం మీదకి వచ్చేసేసింది. అది ఇందులో ఉన్న రహస్యం. అందుకనే హనుమాను ఆ రామచంద్రమూర్తిని లక్ష్మణస్వామి భుజాల మీద పెట్టుకొని తీసుకొచ్చాడు సుగ్రీవుడి దగ్గరికి. అంటే అర్థం ఏమిటి? మీ బరువు అంతా నేను మోస్తాను, మీరు హాయిగా సుఖంగా కూర్చోండి, అది అర్థం. అది ఇక నేను చేసేస్తాను కార్యక్రమం. అది దీనిలో ఉన్న రహస్యాలు, రామాయణ రహస్యాలు అనమాట. అది ఇదంతా బుద్ధిమతాం వరిష్టం. బుద్ధిమతాం అనంటే ప్రజ్ఞ, బుద్ధి అంటే ప్రజ్ఞ. ఆ ప్రజ్ఞ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట. అదనమాట బుద్ధిమతామస్మి. బుద్ధిమంతుల్లో ఉన్న ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉన్నదో నేనేను అని చెప్పేశాడు. ఇంకా తేజస్వినామహం. తేజోవంతులలో ఉన్న తేజస్సును కూడా నేను. ఆయన మహా తేజోవంతుడండి. చూస్తుంటే ఆయనలో ఏం కనపడుతున్నది అని అంటే రాజకళ కనపడుతున్నది. ఆ కళ ఏమిటంటే నేనే. చూస్తుంటే ఆయన చూస్తుంటే మహాపండితుల్లా కనపడుతున్నారండి ఆయన మాటలు బట్టి ఎంత చూస్తుంటే అని ఎదుటి వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఆ తేజస్సు నేనే. ఆయన చూస్తుంటే ఆయన మాటలను బట్టి ఆయన చేష్టలను బట్టి చూస్తుంటే మహాధనవంతుల్లా కనపడుతున్నాడు, నేనే. అట్లా అనమాట. అనగా అర్థం ఏంటి? నీలో ఉన్నటువంటి ఏ తేజస్సు గుణం అయితే ఉన్నదో ఆ గుణాన్ని తెలియజేసేటువంటిది నేనేను. నీలో ఒక తేజస్సు ఉన్నది, ఒక గుణం ఉన్నది. ఆ గుణం వల్ల నువ్వు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నావు. ఆ గుణం వల్ల నువ్వు ప్రకాశిస్తున్నావు. ఆ తేజస్సు వలన, తేజస్సు ఏం చేస్తుంది? ప్రకాశమానం. నీలో ఏదైనా తేజస్సు ఉందనుకో అది ప్రకాశం. ఏంటినయ్యా నీలో తేజస్సు? కొంతమంది చూడండి బ్రహ్మాండమైన ఉపన్యాసం చెబుతారు, మనుషులే అందరి మాదిరిగానే, అదే తేజస్సు. కొంతమంది బ్రహ్మాండమైనటువంటి సంగీతాలు పడతారు, కొంతమంది రకరకాలు. అట్లా ఇదంతా వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ఇట్లా ప్రజ్ఞలు, తేజస్సులు, ఈ మానవుల్లో ఉండేటువంటివన్నీ కూడా నేనేను అని చెప్తున్నాడు. అన్నీ నేనే. కాంతి ఏదన్నా ఉందా అది ప్రశ్న వేసుకోవాలి. కానిది ఏదన్నా ఉందా అని అర్థం అనమాట. కానిది తేజస్సు నేనేను, అన్నీ నేనేను, అన్నీ అని చెబుతూ ఇంకా విశేషమైనటువంటి కూడా చెబుతూ ఉన్నాడు. ఇవన్నీ చెబుతుంటుంటే ఎవరో అన్నారు, ఏమండి బుద్ధి స్వామివారే ప్రజ్ఞ అన్నారు, బాగానే ఉన్నది, తెలివి తక్కువ ఎవరండి అని అన్నాడు. తెలివి తక్కువ మరి మన లోకంలో చూస్తుంటాం కదా, రకరకాల వాళ్ళని చూస్తుంటాం కదా. తెలివి తక్కువ వాళ్ళు మందబుద్ధులు ఉంటారు కదా, వాడు మందబుద్ధి. ఎంత చెప్పినా వాడికి అర్థం కాదు, ఇట్లా ఉంటుంది కదా. మరి వాడు మందబుద్ధి కూడా ఆయనే కదండి. అట్లయితే స్వామివారేగా, వాళ్ళు మందబుద్ధి ఏంటంటే స్వామివారే కదా అని అన్నట్టు. అని అంటేను అయ్యా స్వామివారేనయ్యా అంతే, దానిలో ఇంకేనా మందబుద్ధి కూడా స్వామివారు అంటే స్వామివారి మందబుద్ధి లాంటి వాడు అనమాట. స్వామివారి అందరికి తెలివి తక్కువ వాడు ఉండేవాడు లేడనమాట అని నేను చెబుతాను. కానీ ఇక్కడ అర్థం ఇది కాదయ్యా. ఇక్కడ అర్థం చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రజ్ఞతోటి ఉన్నారో ఆ ప్రజ్ఞ ఉన్నది, ఆ ప్రజ్ఞ ఆయనదేను. ఇక్కడ అది సమస్య, అది విషయం. ఆ విషయాన్ని చెబుతున్నాడు, ఆ విషయాలని చెబుతున్నాడు.
బుద్ధిమంతులలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు చెబుతున్నాడు. బుద్ధిహీనులలో ఉండేటువంటి విశేషాలు ఇంకొక రకంగా వస్తుంటుంది. బుద్ధిహీనులలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటిది క్రితం మనకు 6లోనే వెళ్ళిపోయింది. అజ్ఞానం కూడా ఏమిటనమాట, దేంతో ఉంటుంది? అజ్ఞానం కూడా ఉండేటువంటిది కూడా ఈ జీవత్వం వలన అజ్ఞానం కూడా ఉంటుంది. జీవత్వం వలన అజ్ఞానం. అది ఏమిటయ్యారంటే నువ్వు సంపాదించుకున్నావు. అందుకనే నాహం ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? నా దత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభు అని దాని అంత క్రితం శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాడు. జీవుడు సంపాదించుకున్నదయ్యా అజ్ఞానం. అలానే జీవుడు సంపాదించుకున్నదే జ్ఞానం అయ్యా. ఆయన సంపాదించుకున్నాడు అజ్ఞానము, సంపాదించుకున్నదే జ్ఞానం. ఈ సంపాదించుకున్న జ్ఞానాన్ని నేనేను, అజ్ఞానాన్ని కూడా నేనేను. అజ్ఞానము నేనేను. అజ్ఞానం అనేటువంటిది ఏమిటనమాట? జీవం లాంటిది అనమాట, జీవభూతం లాంటిది. అనగా అజ్ఞానం ఏం చేస్తుంటుంది? నీకు కర్మల ఫలాలను ఇస్తూ ఉంటుంది, కర్మఫలాలను ఇస్తుంది. ఆ కర్మఫలాలను కూడా నేనేను. అది నువ్వు ఎట్లా కోరుకుంటే అట్లా. అందుకనే మనకు ఇంట్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడనమాట. మమ మాయా దురత్యయా, నా యొక్క మాయను దాటడం కష్టము అని చెబుతున్నాడు. నీవు చేసుకునే దాన్ని బట్టే ఉంటుందయ్యా అని చెబుతున్నాడు. అది నీవు చేసుకునే దాన్ని బట్టే నీ యొక్క తెలివి తక్కువ, తెలివి రెండు నీవే. తెలివి ఉన్నదనుకో నాదేను, తెలివి తక్కువ ఉందనుకో అది నాది. అసలు రెండు అది కూడా నాదే కాబట్టి ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు గిరగిర తిరుగుతున్నావు. ఆ రాట్నం ఎవరిది? నాది. రాట్నం అంటే మీకు రంగుల రాట్నం అని పేరు, అంటే మీరు మర్చిపోయినారు. అమెరికా పోయిన వాళ్ళు కానీ మీరు చూసుకుంటారు రంగుల రాట్నం. మర్చిపోయినా అమెరికాలో కూడా ఉన్నాయిగా, గిరగిరి కింద దింపుతుంటుంటాడు. అదే అనమాట. అది అమెరికాలో కూడా ఉన్నాయిగా. అది అలా అనమాట. అది కూడా నాదే. ఆ తిప్పుతున్నది ఎవరు? నేనేను. ఆ తెలివి తక్కువ వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారు, తిప్పుతున్నాను నేను. ఆ తెలివి తక్కువ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అని అంటే వాళ్ళు పోగు చేసుకున్నారు. తెలివి తక్కువ ఉన్నది. ఆ తెలివి తక్కువ అనేటువంటిది అజ్ఞానం అనేటువంటి నేను. అజ్ఞానం నేనేమో, జ్ఞానం నేను, అంతా నేనేను. మరి అజ్ఞానంలో ఉంటేనేమో నేను కనపడను, జ్ఞానంలో ఉంటే నేను కనపడతాను. అది నీకేది కావాలో కోరుకో. అజ్ఞానంలో ఉంటే నేను కనపడను, జ్ఞానంలో ఉంటే కనపడతాను. అజ్ఞానం అనేటువంటిది ఏమిటి? మాయా. ఆ మాయ కూడా నాదేను అని చెబుతున్నాడు. అజ్ఞానంలో ఉంటే మాయ, ఆ మాయలో ఉంటే అనేక జన్మలు ఎత్తుతావు. అది నీలో వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. అట్లా అనమాట. అట్లా ఈ విధంగా అనమాట. తేజస్తేజస్వినా బలం బలవతాం చాహం కామరాగ వివర్జితం ధర్మావిరుద్ధో భూతేషు కామోస్మి భరతర్షభ. ఇక్కడి నుంచి ఇంకా విశేషాలు కూడా చెబుతున్నాడు. 11వ శ్లోకంలో బలం బలవతాం ఒక విశేషమైనటువంటి అర్థాలతో వస్తున్నది.